Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to see how to construct a perpendicular lines. Okay, and we have already know about what is perpendicular line, right? Because of we have already studied from the fifth standard itself, right? But once again, I am going to recall what is perpendicular line. Okay, perpendicular lines. Perpendicular lines are two lines that intersect to form a right angle. Okay, so perpendicular lines are two lines. Okay, perpendicular lines are two lines. This is one line and this is another line. These are the two lines. Okay, so perpendicular lines are two lines that should be intersect. Okay, it's a intersecting, right? That should be intersect na ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ஆகிறது. ஓகே, ஸோ தட் ஷுட் பி இன்டர்செக்ட் டு ஃபார்ம் right angle. Right angle, we know that right angle which is equal to 90 degree, right? So it should be form a 90 degree. Okay, so this is called perpendicular lines. Okay, these two lines are called perpendicular lines, right? Example 5. Construct a line perpendicular to the given line at a point on the line. Okay, so this is the question. We have to construct perpendicular line. Okay, and if you want to construct a perpendicular line, we have some procedure. Okay, which means we have some steps we have to follow, that then only we can construct a perpendicular line. Okay, so here the first step, here it is, draw a line AB and take a point P anywhere on the line. Okay, this is the first step. Okay, so with the help of scale and pencil, we need to draw one approximate line. Okay, just to draw one approximate line. Okay, and give a name AB. Okay, this is the first step, and then take a point P anywhere on the line. Okay, and in this line you just mentioned P anywhere. Okay, I am going to mention here, this is point P. Okay, this is the step 1. Okay, and the second step, place the set square on the line in such a way that the vertex which forms right angle coincides with P, and one arm of the right angle coincides with the line AB. Okay, so I hope you all know about what is set square, right? So this is set square, we have to use it now. Okay, so here they said, place the set square on the line in such a way that the vertex which forms right angle coincides with P, and one arm of the right angle coincides with the line AB. Okay, ஸோ இந்த ரைட் ஆங்கிள் என்ன பண்ணும், சாரி இந்த செட் ஸ்கொயர் என்ன பண்ணணும்னா, இந்த பின்னு ஆல்ரெடி ஒரு பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த லைனில், அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட் ஸ்கொயர் வந்து வைக்கணும். ஓகேங்களா, கோயின்சைட்ஸ் வித் பி. ஓகே, இதில் வந்து ரைட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இந்த செட் ஸ்கொயர் வைக்கணும். இந்த செட் ஸ்கொயரில் ஒரு பக்கம் ஏதாவது ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபின்ற லைன் மேலேயே இருக்கணும். ஓகேங்களா, கரெக்டாக அதுக்கு ஒத்து போகிற மாதிரி வைக்கணும். ஓகே, கோயின்சைட்ஸ் வித் லைன் ஏபி இல்லையா. அந்த செட் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைன் மேலேயே இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும். ஓகேங்களா, அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்டு செட் ஸ்கொயரோட எண்ட் பாயிண்ட் இருக்குங்க இல்லைங்களா, அது வந்து கரெக்டாக வந்து பீக் நேராக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டெப். ஓகே, அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப், draw a line PQ through P along the other arm of the right angle of the set square. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த மாதிரி செட் ஸ்கொயர் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ செட் ஸ்கொயர் வச்சதுக்கப்புறம் அப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கணும், ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கணும். அதாவது இந்த லைனுக்கு மேலே கரெக்டாக அந்த செட் ஸ்கொயர் வச்சுருக்குமான்னு செக் பண்ணிக்கணும். அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பீக்கு நேராக இந்த இன்னொரு பக்கம் வருதான்னு பார்த்துக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ அப்படி கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ட்ரா எ லைன் பிக்யூ. இந்த பியிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, இந்த செட் ஸ்கொயர் வருது இல்லைங்களா, ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம். செட் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுட்டு பென்சில் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். அப்படி ட்ரா பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த லைனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கியூன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நேம் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஓகே, திஸ் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டெப். ஓகே, அண்ட் ஸ்டெப் 4, the line PQ is perpendicular to the line AB. The line PQ is perpendicular to the line AB. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா. இந்த டயக்ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டயக்ராமில் வந்து என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா PQ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபிக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும். ஓகேங்களா, தட் இஸ் PQ perpendicular to AB, and angle
APQ which is equal to angle BPQ which is equal to 90 degree. Okay, so here இந்த சிம்பிளுக்கு வந்து என்ன பேருன்னு கேட்டிங்கன்னா பர்பண்டிகுலர். ஓகேங்களா, நம்ம பர்பண்டிகுலர்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி லைன் ட்ராப் பண்ணியிருந்தால் இதுதான் வந்து என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலர் லைன். ஓகே, ஒரு ஹரிசாண்டல் லைனுக்கு கரெக்டாக வெர்டிக்கல் லைன் இருக்கணும். ஓகேங்களா, அதை வந்து என்ன ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும்னா 90 டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலர் லைன் சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, அண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் டு write the steps also. In your exam you have to draw the diagram and also you have to write the steps also. Okay, okay. Example 6. Construct a line perpendicular to the given line through a point above it. Okay, so previous problem என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோம், அந்த லைனுக்கு மேலேயே அந்த லைன்லேயே என்ன பண்ணோம் ஒரு பாயிண்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணோம். பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have to draw one perpendicular line through the point above it. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணணும், அந்த லைனுக்கு மேலே ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் வைக்கணும், அந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ லெட்ஸ் கம் டு த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன். ஸ்டெப் 1. Draw a line PQ and take a point X anywhere above the line PQ. So this is the step 1. So we have to use scale and pencil. Draw one approximate line. Okay, draw one approximate line. Okay, with the help of scale and pencil. Okay, and give a name P and Q. P and Q தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, உங்களுக்கு பிடிச்ச இனிஷியல்ஸ் கூட லெட்டர்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் இங்கே PQன்னு கொடுத்துக்கிறேன். அண்ட் தென் செகண்ட் பாயிண்ட், டேக் எ பாயிண்ட் எக்ஸ் எனிவர் எபோ தி லைன் PQ. ஓகே, இந்த லைனுக்கு மேலே ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலான்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணணும். ஓகேங்களா, பிளேஸ் பாயிண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ நான் இங்கே பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன், எக்ஸ்ன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப், place one of the arms of the right angle of the set square along the line PQ and the other arm of its right angle touches the point X. Okay, so set square இருக்குங்க இல்லைங்களா, அந்த செட் ஸ்கொயர் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சைடு, அதாவது ஒரு ஆர்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனை டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும், அண்ட் இன்னொரு சைடு இன்னொரு ஆர்ம் இருக்குங்க இல்லைங்களா, அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸ்ன்ற பாயிண்ட்டை டச் பண்ணுற மாதிரி கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி செகண்ட் ஸ்டெப். ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருப்போம், அந்த லைனுக்கு PQன்னு பேர் கொடுத்தோம், அப்புறம் அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ன்னு ஒரு பாயிண்ட் வச்சோம் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டெப் 1. அண்ட் ஸ்டெப் 2ல் என்ன பண்ணணும்னா இந்த லைன்லேயே இந்த செட் ஸ்கொயரோட ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லைனை டச் ஆகிற மாதிரியும் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரியும், இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ன்ற லைன் ஒரு டாட் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த லைனையும் டச் பண்ணுற மாதிரி இந்த செட் ஸ்கொயர் வந்து அப்ளை பண்ணணும், பிளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி செகண்ட் ஸ்டெப். ஓகே, அண்ட் த தேர்ட் ஸ்டெப், draw a line through the point X meeting PQ at Y. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த செட் ஸ்கொயரை செட் பண்ணதுக்கப்புறம் பிளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணணும், அந்த செட் ஸ்கொயர் ஒட்டியை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணணும். ஓகே, அப்படி ட்ரா பண்ணிவிட்டு இந்த மீட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துக்கலாம்னா நேம் ஒய்ன்னு கொடுத்துக்கலாம், நீங்கள் என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ ஒய்ன்னு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்டெப் 3. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணணும், அப்புறம் செட் ஸ்கொயர் வந்து கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணணும், அது செட் ஸ்கொயர் கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். ஓகே, அதை எக்ஸ்டெண்ட் கூட பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அந்த பாயிண்ட் டச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் கூட பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் தி ஸ்டெப் 3. ஓகே, ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்டெப் 4. The line XY is perpendicular to the line PQ at Y, that is XY perpendicular to PQ. This is step 4. Okay, it's enough. The diagram is over. இப்போ நம்ம இந்த டயக்ராம் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த செட் ஸ்கொயர் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த டயக்ராம் தான் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்யூட் டயக்ராம். ஓகே, திஸ் இஸ் தி பர்பண்டிகுலர் லைன். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த XYன்ற லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா PQன்ற லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும்.
So that's why they said xy perpendicular to PQ. Okay, that's all. Okay, so in your exam you have to construct this diagram properly, and also we have to write these steps also. Okay, it's very important. Okay, so I hope you understand how to construct a perpendicular line. Okay.